जिस तरह आप जानते हैं गुरु घर दे विच लंगर शुरू हो चुके ने, इस करके गुरु घर दे जिहड़े विच अपने छोटे छोटे पार्किंग स्पॉट बने ने उन्हां दे विच आपां गड्डियां पार्क नहीं करनियां। इसे करके साडी सिक्योरिटी गार्ड कई बारी तुहानूं स्टाप करदे ने भी गड्डियां ना अंदर लैके जाओ, पर ये बेनतियां उन्हां दियां जरूर स्वीकार करो। जे किसी बजुर्ग नूं लोड़ आ जरूर तुसीं फ्रंट गेट थाणी जिहड़ा अपना मुख दरवाजा आ गुरु घर दा उस राहीं तुसीं उन्हां नूं ड्रॉप करके गड्डी दुबारा पार्किंग लाट दे विच जाके ला सकते हैं। हाँ, जे कोई हैंडीकैप है वो कार को उत्थे ही पार्क कर सकदा। हैंडी पार्क एरिया अपने कोल ऑलरेडी बनया होया है। ये बेनतियां दर प्रवान करनियां। मैं जथियां नूं बेनती करदा, भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी रंगीला, भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी गुरदासपुरी, भाई साहब भाई खेम सिंह जी प्रेमी, वो आप संगतां नूं 6 वज के माफ़ करना 7:50 तक शब्द कीर्तन सरपण कराउणगे। उस उपरंत पंथ के महान कथावाचक भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी आप संतां नूं कथा सरपण कराउणगे। जद तक जथे स्टेज ते आउंदे आप संगतां दे नाल जो गुरु घर दे विच नगर कीर्तन के संबंध दे विच प्रोग्राम होने ने उन्हां दी जानकारी साझी कर लैंदे आ। कल सवेरे अखंड पाठ साहब के भोग सवेरे 7:30 ते पाए जाणगे। 4 अखंड पाठ साहब आरंभ होए सन। सारियां संगतां नूं बेनती करदे हैं कि सवेरे समय सिर गुरु घर पहुँच के भोगां दे विच हाज़री लवाओ। उस उपरंत जो इस चल रही लड़ी का अंतिम अखंड पाठ साहब आप सारियां संगतां वालों रल मिल के इस गुरु घर वालों आरंभ होवेगा, जिस दे भोग ऐतवार सवेरे 7:30 ते पाए जाणगे, तां जो आपां समय सिर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अगवाई दे विच नगर कीर्तन आरंभ कर सकीए। इस करके कल के भोगां दे विच बेनती करते हैं कि समय सिर पहुँच के गुरु दीयां खुशियां प्राप्त करो जी। आओ जथियां दे कोलों 7:50 तक शब्द कीर्तन सरपण करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समर्थ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ एक बाबा अकाल रूप
बाबा अकाल रूप, दूजार भाभी मर्दाना, एक बाबा। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दूजार भाभी मर्दाना, एक बाबा, एक बाबा। फिर बाबा गया बगदाद नो, फिर बाबा गया बगदाद नो, बाहर जाए किया यस्ताना, बाहर जाए किया यस्ताना, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दूजार भाभी मर्दाना, एक बाबा अकाल रूप, दूजार भाभी मर्दाना, एक बाबा, एक बाबा। बांग निवाज कर, बांग निवाज कर, सुन समान हुआ जहाना, सुन समान हुआ जहाना, सुन मुन नगरी पई, सुन मुन नगरी पई, एक पीर भया राना, एक बाबा अकाल रूप, दूजार भाभी मर्दाना, एक बाबा, एक बाबा। ध्यान लगाए कर, ध्यान लगाए कर, एक फकीर बड़ा मस्ताना, एक फकीर बड़ा मस्ताना, पूछया फिर दस्तगीर, पूछया फिर दस्तगीर, कौन फकीर किसका करहाना, एक बाबा अकाल रूप,
ਦੂਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਆਕਾਸ਼ ਚਾਹੂੰ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਦੂਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨ ਜਪਨ ਕਰਤਬਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ
ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤ ਬਾ 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 ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ 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 ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਜੀ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੇ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰੇ ਵਸ 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 ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰਾ
ਕਰ ਭਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਹਉ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦਸੇ ਤਿਨ ਜਾਓ। ਹਉ ਪੰਥ ਦਸਾਈ ਨਿਤ ਖੜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਦਸੇ ਤਿਨ ਜਾਓ। ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ, ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਲਾਗ ਤੇਰਾ, ਪਿਛੈ ਲਾਗ ਤੇਰਾ। ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ, ਜਿਨਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵਿਆ, ਤਿਨ ਪਿਛੈ ਲਾਗ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ। भाई जना कोई मोको, हर प्रभ मेल मिलाए। मेरे भाई मेरे भाई जना कोई मोको, हर प्रभ मेल मिलाए। मेरे भाई जना कोई मोको, हर प्रभ मेल मिलाए। हर प्रभ
सतगुर बिटहो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए, जिन हर प्रभ दिया दिखाए। हूँ सतगुर बिटहो वारिया, हूँ सतगुर बिटहो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए। मैं प्रभ मिलने का चाह, कर मिन्नत कर जोदड़ी, कर मिन्नत कर जोदड़ी। मैं प्रभ मिलने का चाह, मैं प्रभ मिलने का चाह। सतगुर पास, पूरे सतगुर पास। होए निमाणी कह पवा, पूरे सतगुर पास, पूरे सतगुर पास। निमाणिया गुरमान है, गुर सतगुर करे शाबाश, गुर सतगुर करे शाबाश। हों गुर सलाह नर जाऊं, हों गुर सलाह नर जाऊं। मैं मेले हर प्रभ पास, मैं प्रभ मिलने का चाह। कर मिन्नत कर जोदड़ी, कर मिन्नत कर जोदड़ी। मैं प्रभ मिलने का चाह, मैं प्रभ मिलने का सतगुरु नो सबको लोचदा, ये ता जगत सबको ये ता जगत सबको। सतगुरु नो सबको लोचदा, ये ता जगत सबको जगत सबको। बिन पागा दर्शन नाथिए, भागहीन बहरोए, भागहीन बहरोए। जो हर प्रभ पाना सोधिया, जो हर प्रभ पाना सोधिया। तुर लिखया न मेट कोय,
मैं प्रभ मिलने का चाऊं। कर मिन्नत कर जोदड़ी, कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभ मिलने का चाऊं। मैं प्रभ मिलने का चाऊं। आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए। आपे में मिलाए। आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए। आपे मेल मिलाए। आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए। आपे मेल मिलाए। आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पिछे पाए। सतगुर पिछे पाए। सब जग जीवन जग आप है, सब जग जीवन जग आप है। नानक जल जल है समाए, मैं प्रभु मिलने का चाऊं। कर मिन्नत कर जोदड़ी, कर मिन्नत कर जोदड़ी, मैं प्रभु मिलने का चाऊं। मैं प्रभु मिलने का चाऊं। प्रभु मिलने का चाऊं। प्रभु मिलने का चाऊं। प्रभु मिलने का, प्रभु मिलने का, प्रभु मिलने का चाऊं। मैं प्रभु मिलने का ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਸਕੇ। ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਚਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੰਗੀਲਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਅਤ ਸੁਰੀਲਾ ਤੇ ਅਤ ਰਸੀਲਾ। ਸੁਰੀਲੇ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਰਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। साथ संगत आप जी दे चरणा च बेनती है, आप थोड़े थोड़े अगे आ जाओ। गोडा हिलाई चलो, सिंह बिठाई चलो। आ जाओ अगे कृपा, ताकि संगत काफ़ी दर्शन दीदारे दे रही है, ताकि सारे बैठ सकन। होर अगे हो जाओ थोड़े थोड़े, कोई गल नहीं। सरे वाहेगुरु गुरु जो हमरे वेद होते मेरे
सविद तुम हर जानो आवे, जानो आवे, जानो आवे। हम रोलते बिरते कोई बात न पूछता, गुरु साथ गुर संग कीरे अमदावे धन धन गुरु नानक जन गेरा। धन 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 गुरु नानक जन केरा। जे तू मिले चूक सब जोग संतापे। आनंद गुण निदान, गुण निदान, गुण निदान। गुरु करे वनवास करे, वनवास करे। महला दूजा। धन 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 गुरु अंगद देव जियो महाराज। श्री राग बाठ ਸਲੋਕ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 62 ਸਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਹੋ, ਨੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ ਮਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਨੇ ਹੋ। रे ग रे ज रे रे बा 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 रे ग रे सा। जिस प्यारे जो हो, जिस प्यारे जो ने हो, तिसे आ गए मर चलिए। मर चलिए। जिस प्यारे जो ने हो, जिस प्यारे जो ने
जिसु प्यारे जो है जिसु प्यारे जिसु प्यारे प्यारे सोने प्यारे प्यारे सोने हो जिसु प्यारे तेसे आ गए मर चलिए तेसे आ गए मर चलिए जिसु प्यारे जो ने हो जिसु प्यारे जो ने हो जिसु प्यारे जो ने त्रिक जीवन संसार त्रिक जीवन संसार त्रिक जीवन संसार संसार एक जीवन संसार एक जीवन संसार एक जीवन तो के पाछे जीवना पाछे जीवना जिसु प्यारे सोने हो जिसु प्यारे सोने हो जिसु प्यारे धनी 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 धा पा 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 रे रे गा मा गा रे सा जिसु प्यारे जिसु प्यारे ने हो जिसु प्यारे जो एक जीवन संसार एक जीवन संसार एक जीवन संसार एक जीवन तो के पाछे जीवन जीवन जिसु प्यारे जो हो जिसु प्यारे जो हो जिसु प्यारे जो हो जिसु प्यारे जो जिसु प्यारे जो ने हो जिसु प्यारे सो जिसु प्यारे सो जिसु प्यारे सो ने हो तिसे आ गए मार चलिए
सेवक की अरदास प्यार प्यार जप जीवा प्रभ चरण तोहारे बिनत करो अरदास सुनो कोई रसना खाली ना रवे सवैये श्री मुखवाक महला पंजवा बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावै जितने भी गुरमुख प्यारे हाजरियां भर रहे हो हाजरियां लवा रहे हो आओ खां करिए अरदास सारे मिलके पता नहीं वो केड़ा जीव होवेगा केड़ा मनुख होवेगा केड़ी आत्मा होवेगी केड़ा हिरदा होवेगा जिदी अरदास अज गुरु नानक दे घर प्रवान हो जाएगी बोलो श्री ये कोई पता तो नहीं ना अरदास किदी प्रवान होंदी है ये तो मेरा साहिब ही जानदा है सत्संग ये उहदे हथ है पर एक गल जरूर है ध्यान रखिया जे गुरु नानक जी दी एक बारी बांह फड़ लवे फिर बांह छड्डदा नहीं बांह नहीं छड्डदा मैं बचन पढ़ रहा सा जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आ गए मर चले कैसी अवस्था होएगी बाबा लैने दी बस गुरु नानक दा दीदार कीता गुरु नानक जोगे हो गए सारा कुछ भुल गया चेता सारा भुल गया मैं किथे सां किथे जांदा सां पिता किथे जांदा सी सब कुछ भुल गया हुण गुरु नानक जोगे हो गए एक छोटा जा बचन कह के मैं अगे चलदा पर ध्यान देना गुरु नानक नदी दे किनारे रावी दे किनारे डंडा हथ च फड़िया तुरे जांदे ने संगत पिछे पिछे है एक मिनट दा वचन है तिस आगे मर चलिए इनू स्पष्ट करने वास्ते वचन कह रहे हैं किवें मर जाना किदे पिछे डंडा हथ विच है इधर उधर मारते ने कदी किसी नूं लगदा है कदी किसी नूं लगदा है पिछे आउण वाली संगत सोच रही है अज बाबा जी नूं की हो गया है बाबा लैना दो कदम पिछे पिछे ने बाबा नानक जी अगे अगे ने संगत पिछे है हुण जिहड़े सोच रहे ने जदों तुरे गए तुरे गए तुरे गए पिछे आउण वाले ये सोची जाते ने बाबा जी ते खलोंदे ही नहीं किते रुकणगे भी पर बाबे दी रमज नूं होर कोई नहीं समझ सकिया जे कोई समझण वाला सी ते लैना सी बोलो श्री ये ओदी रज़ा है क्योंकि नेहो ऐसा पा लिया प्रीत ऐसी पा ली है जिस प्यारे स्यो ने हो तिस आगे मर सारे आखो तिस आगे मर गुरु जोगा होना है ते इहो जिहा जोगा हो जा
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਲੋ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕੋ ਲਹਿਣਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਲੈਣਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੈਣਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗ ਹੈ ਮਰ ਚਲੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਲੈਣਿਆਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਉ ਐਸਾ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਐਸੀ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਆਉਖਾਂ ਕਰੀਏ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਘਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੜਾਈ। ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸਾਰੇ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੇ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ। ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ, ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਭਗਤ ਏ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ, ਭਗਤ ਏ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ, ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੇ, ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋਂ ਦਾਤਾਰ,
ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋਂ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋਂ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇੱਕ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਰੇਨ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤ ਜੇ ਲਗ ਪਾਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਜੇ ਲਗ ਪਾਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो अरदास सुनो बिनत करो अरदास सुनो बिनत करो अरदास सुनो भले चराग अंधार में भले चराग अंधार में सब कल उधरी एक नाम धर्म सब कल उधरी नाम धर्म सब कुल प्रकट सगल हर भवन में प्रकट सगल हर जन नानक गुर पार ब्रह्म जन नानक गुर ब्रह्म बिनत करो अरदास सुनो सारे अरदास करो बिनत करो जे ठाकुर भावे पावे जे ठाकुर देहो तरस मन जाओ तरस मन जा मन जाओ
दरस मन जाओ, देव दरस हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है। हर जो त्रिकावंत बिन नीर, मेरे मन प्रेम लगो हर तीर, मेरे मन हमारी वेदन हर प्रभु जाने, मेरे मन अंतर की हीर, मेरे मन मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, कोई बात सुनावे, कोई बात सुनावे। जो प्रभु की हर कथा सुनावे, जो प्रभु की हर कथा सुनावे, अन दिन फिरो तिस बचे बैरागी, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे। सो भाई सो मेरा वीर, सो भाई मिल मिल सखी गुण को मेरे प्रभु के, मिल मिल सके गुण को मेरे प्रभु के। ले सतगुर की मत तीर, ले सतगुर की मत, जन नानक की हर आस पुजावो, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर, हर बिनत करो अरदास सुनो, करो अरदास सारे, बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर पावे, हाँ जे ठाकुर पावे, जे ठाकुर पावे, बिनत करो अरदास सुनो। आओ बेनती कर लईए, सारे करे आ जाए। सुनो बेनती ठाकुर मेरे, करो कृपा। सुनो बेनती ठाकुर मेरे, सुनो बेनती, जी जानत तेरे तारे, जी राख पैठ नाम अपने की, 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 करन करावन हारे, करन करावन
ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਪ੍ਰਭ ਜੀਓ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਖਸਮਾਂ ਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ बुरे भले हम थारे बुरे भले हम थारे सुनी पुकार समरथ स्वामी सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे बंधन काट सवारे पहर सिर पाओ सेवक जन मेले जन नानक प्रगट पहारे बिनत करो अरदास सुनो बिनत करो ठाकुर पावे हाँ जे ठाकुर पावे देहो दरस मन चाओ देहो दरस मन चाओ देहो दरस मन चाओ देहो दरस मन चाओ खोल कुमाई लालना खोल कुमाई गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना गुरमन दीना सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना एहो मन पीना ज्यों जल मीना मन पीना ज्यों जल मीना लागा रंग मुरारा लागा रंग मुरारा कीमत कही न जाई ठाकुर कीमत कहे तेरा महल अपारा तेरा महल अपारा सकल गुणा के दाते स्वामी सकल गुणा के दाते स्वामी बिनो सुनो एक दीना बिनो सुनो एक दीना देह दरस नानक बलिहारी देह दरस नानक बलिहारी देह दरस नानक बलिहारी देह दरस नानक बलिहारी जियड़ा बल बल कीना जियड़ा बल बल कीना देहो दरस ना देहो दरस मन चाओ देहो दरस मन चाओ भगत ए मन ठहरावे भगत ए मन ठहरावे करो अरदास बिनत करो अरदास सुनो बिनत करो थोड़ा ध्यान बख्शना जी
ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਾੜਾ ਹੀ ਸਨੇਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ, 52 ਕਵੀਆਂ ਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਵੀ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਫਾਰਸੀ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁਬਾਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਫਗਾनिस्तान ਦੇ ਅੰਦਰ, कैपिटल है काबुल। काबुल तो नेक्स्ट है गजनी, फिर कंधार, फिर तैयाबाद, फिर ईरान ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾਸ ਨੇ 73 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਆਇਆ। 73 ਇਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਦਵਾਤ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪੋਥੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਬਚਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਤੇਰਾ ਤੁਝਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਸ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨ ਹਨ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵਰਡ, ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਰਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੇਲਾ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਨਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਏਦਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਚੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਿਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚ ਤੇਰੇ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਵੇਬਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ।
चौबदार बाहर खलोता है, सेवादार बाहर खलोता है। अंदर जान लगे सेवादार ने मना करता, भाई साहब जी साहिब दा हुक्म नहीं है। पर बेबल होए ने, एडे बेबल होए ने, वैराग विच आ गए, अखियां विच हंझू आ रहे ने। भाई साहब भाई नंद लाल दे किवें होवे कि गुरु दा दर्शन होवे। जद तक गुरु दा दर्शन नहीं सन कर लैंदे, जल भी सीनन नहीं पींदे। लंगर ते एक पासे रहा, असी भावी सवेरे नहाते होइए जां ना इशनान कीता होवे, पर चाह पहले चाहिदी है, तां किते जाके साडियां अखां उगड़दियां ने। जल नहीं पीता, छकिया कुछ नहीं, जद तक गुरु दा दीदार नहीं हो जाता, कलगी वाले दा मुखड़ा नहीं वेख लैंदे। भाई नंद लाल बेबल होए पए ने। इन्ने चिर नूं मेरे सतगुर महलां दे उपर खड़े सन, उन्हां वेख लिया मेरा सिख नंद लाल थले खलोता है। ध्यान देना जी। सतगुर ने आवाज मारी, नंद लाल जी थले खलोते हो, उपर आ जाओ। ते जदों सतगुर दा मुखड़ा वेखिया, झट कलम कढ लई ते कुछ लिख छड्डिया। सतगुर फिर आंदे ने, नंद लाल जी जो लिखिया जे सानू नहीं सुनाओगे, बोलो श्री वाह। झटपट ऊपर चढ़ गए, जा मथा टेकिया कलगियां वाले दे चरनां विच। सूरज दियां किरनां सतगुर दे मुखड़े ते पै रहियां सन, केसां ते पै रहियां सन। इंज लग रहा सी जिवें हीरे जवरातां दियां लड़ियां लमक रहियां होवण। वो नजारा भाई नंद लाल ने खिंच दिता। साहब कहन लगे, सुनाओ की लिखिया जे। ध्यान देना जी, की लिखिया सी उन्हां ने। दीन दुनिया दर कमंदे। ये फारसी है, इहदा पंजाबी दा ट्रांसलेशन भी आएगा ताकि समझ आ जाए। दीन दुनिया दर कमंदे, आ परी रुखसार मां। हर दो आलम कीमते, हर दो आलम कीमते। यक तार मुए यार मां। हुण जदों सतगुर ने बचन सुने ना, नंद लाल दे सीने नाल ला लिया। नंद लाल निहाल होया, एडा प्यार गुरु ना, एडा सने। दीन दुनिया दर कमंदे, आ परी रुखसार मां। हर दो आलम कीमते, यकतार मुए यार मां। मां नमे आरे मताबे गमज़ाहे में ज्ञान हो। यक निगाहें जा फिजाइस बस बहुत दरकार मां। गाहे सूफी गाहे जाहिद, गाहे कलंदर में शबद। रंग हाय मुख्तलिफ दारद बुते अयार मां। पहले दोहे दा पंजाबी दा ट्रांसलेशन सुन लेना। दीन दुनिया, दीन दुनिया दर कमंदे, आ परी रुखसार मां। दीन दुनिया दोनों हन बधे। सुनिया वीर जी, इहदी ट्रांसलेशन पंजाबी दी, फारसी दी। दीन दुनिया दोनों हन बधे, जुल्फ अंदर प्यारे। ते नंद लाल कहंदे ने, कलगी वालिया तेरे मैं एक एक रोम तो दोवें आलम वारे। ये मेरे साहिब, आज मैं वो नज़ारा वेख्या है तेरे मुखड़े तो। आ केस दे एक एक तो मैं सारी ना अपनी सारी जिंदड़ी वार दे हाँ, वो भी थोड़ी है। देहो दरस मन चाओ, भगत ए मन ठहरावे।
मैं फिर बेनती करदा ऐसी अरदास करो, रसना तो इहो जे बचन कढो, हिरदे विच आवे, हिरदे विच आवे, हिरदे तो लैके रसना ते आवे, रसना ते आके गुरु वल पहुंचे, वेखो फिर जीवन किवें बनदा है। तेहो दरस मन चाओ, तेहो दरस मन चाओ, भगत ए मन ठहरावे, भगत ए मन ठहरा। करो अरदास, बिनत करो अरदास सुनो, जे ठाकुर पावे, हाँ जे ठाकुर पावे, बिनत करो अरदास सुनो, अरदास सुनो, अरदास सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद आप प्यारियां संगतां दा, शुक्रगुजार धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का, जिस सतगुरु दे प्यार सदका आपां सारे इत्थे जुड़ बैठे हाँ। आओ बड़े प्यार साथ बाकी रहिंदे समय विच मैं धन्नवादी हाँ सकत्तर साहब जी का, उन्होंने 10 मिनट घट 8 ते समाप्ति करने वास्ते कहा सी। मैं पिछों ही थोड़ी जी मिठी जी आवाज़ नाल बेनती की, मैं क्या महाराज टाइम घटाओ ना सगों वधाओ, आखन लगे चलो कोई नहीं 8 बजे तक कर लो। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मेरे अति सत्कारयोग भाई साहब भाई खेम सिंह जी प्रेमी, अगला समा रहिंदा गुरु चरनां नाल जोड़ रहे ने, गुरु शब्द द्वारा मेरियां भुल्लां बख्श लैणियां जी। सारे फतेह बुलाओ, वाहिगुरु जी का खालसा। आओ सारे रल के उस मालक की कीर्ति दे विच हाजरी लवाइए। सारे रल मिल के जप के और रसना पवित्र करिए। सारे रल के उस मालक की कीर्ति करते हाँ जी। प्रभ मिलबे को
ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪੜੀਏ, ਸੰਗੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗੀਏ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਭਾਉ ਜਲ ਪਾਰ ਪਰੇ ਜੋ ਕਾਮੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੀਤ ਕੀਰਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗਾਓ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜੀਏ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ। ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਪਾਏ ਲਗਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਪਾਏ ਲਗਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਕੋ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਮਨ ਅਰਪੋ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੇ ਮਨ ਅਰਪੋ ਤਨ ਰਾਖੋ ਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਮੋਹੇ ਸਗਲ ਤਿਆਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਵੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਵੇ ਅਨ ਦਿਨ ਫਿਰੋ ਤਿਸ ਦੇਖੈ ਬੈਰਾਗੀ ਅਨ ਦਿਨ ਫਿਰੋ ਤਿਸ ਪਿਛੈ ਬੈਰਾਗੀ
मन लागी, प्रीत मन लागी, प्रीत मन लागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। पूरब करम अंकुर जप प्रगटे, पूरब करम अंकुर जप प्रगटे। भेटो पुरख रसक वैरागी, भेटो पुरख रसक वैरागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। मिटयो अंधेर मिलत हर नानक, मिलत हर नानक। मिटयो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, जन्म जन्म की सोई जागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। पाए लगो मोहे कारो बेनती, पाए लगो करो बेनती, पाए लगो मोहे कारो बेनती। आए लगो मोहे करो बेनती। ओ संत मिलै बड़ भागी, ओ संत मिलै बड़ भागी। प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी, प्रभ मिलबे को प्रीत मन लागी। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आण मिलावे। कोई आण मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा। कोई आण मिलावे
ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਜੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਮਨਾਈ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ
ਪਿਆਰ ਮੇਲ ਲਿਓ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਹੁਣ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਹੋ ਤਿਸ ਪੈ ਆਪ ਵਿਚਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰਾ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਣ ਮਿਲਾਵੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਸਮੂਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਦਾਸਰਿਆਂ ਤੇ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਸਮੂਹ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਰਬਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਸੇਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬੇਨਤੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 4 ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜੋ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਉਸ ਦਾ ਭੋਗ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 7:30 ਤੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ 8:30 ਤੋਂ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾਗਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 43ਵਾਂ ਜੋ ਮਹਾਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਆਸ਼ਤਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ 5 ਨਵੰਬਰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ, ਉਸ
ਕਲਗੀਆਂ ਕਰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਸਮਾਗਮ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ 5 ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਦਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਆਓ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ। ਸ੍ਰਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-3 ਜੋ ਜੇਤੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 3 ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $1100, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $751, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $551। ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜੇਤੂ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ $2100, ਦੂਸਰਾ ਇਨਾਮ $1500, ਤੀਸਰਾ ਇਨਾਮ $1100 ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਗ ਲਵੋ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 4:30 ਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਜਥੇ ਬਾਰੋ-ਬਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 8:50 ਤੱਕ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਹਮਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ,
जो प्रभ की अत प्यारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गुरु सवारियो जी, अदब सत्कार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये समागम गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समर्पित होने करके दास उसे दियां बेनतियां करदा आ रहा है। गुरु नानक साहिब अते शब्द, गुरु अंगद साहिब जी अते शब्द। अज आपां विचार साझी करांगे गुरु अमरदास जी अते शब्द। गुरु अमरदास जी जीवन के पहले पड़ाव विच भरम नूं ही धर्म समझ के कमाते रहे। 1521 तो लेके 1541 साल तक लगातार तीर्थां ते जाना ते अपने आप नूं उत्तम समझना जां अपने आप नूं धर्मी समझना एक मन विच भावना बन गई। गुरु अमरदास जी का नगर है बासर के गिल्ला, छाटा साहिब के लागे है, अमृतसर साहिब के लागे है। ते इधरले पासे खडूर साहिब दे विच धन गुरु अंगद साहिब जी ने, गोइंदवाल साहिब लागे कह लो। इत्थे गुरु अंगद साहिब जी ने शब्द सुन के गुरु चरणों में आए सन। 13 साल गुरगद्दी की सेवा निभाई। वो आप शब्द सुन के आए सन, शब्द नूं जिंदगी का आधार बनाया सी। सुभाविक बात है, उन्होंने अपने परिवार नूं भी शब्द नाल जोड़िया। गुरु अंगद साहिब जी की पुत्री है एक बीबी अमरो। गुरु अंगद साहिब जी की सुपत्नी माता खीवी जी, उन्होंने नाम भी गुरु ग्रंथ साहिब च आया। माता खीवी जी ने ते गुरु अंगद साहिब जी ने अपनी पुत्री नूं बहुत ज़्यादा सिक्ख्या गुरबाणी दी दिती हुई है। ये मैं बेनती बार बार तुहाडे नाल साझी करदा आ रहा है। अज भी मैं अपनी धीआं बच्चियां नूं बेनती करांगा, जे माँ की गोद विचों धर्म मिलण लग जाए तो यकीन करके जानियो दुनिया की कोई ताकत नहीं भी उस धर्मी बंदे नूं कोई हिला सके। बहुत बारी आपां शब्द कह दिंदे भी माँ बोली, मात भूमि, किन्ने शब्द ने जिहड़े माँ नाल जुड़े हुए ने। हालांकि वो बाप उत्थे पहला रहिंदा हुंदा है। क्यों? क्योंकि माँ दे शब्द बुनियादी शब्द ने। माँ की दिती हुई सिक्ख्या बुनियादी सिक्ख्या है, उहदे तो जीवन का मियार बनता है। गुरु अंगद साहिब जी की पत्नी माता खीवी जी ने अपने बच्चों के कन्नां विच गुरु शब्द पाया। बीबी अमरो जी नूं गुरु नानक साहिब की बहुती बाणी याद है। बीबी अमरो जी बासर के गिल्ला रहिंदे गुरु अमरदास जी के छोटे भरा, उन्हां दा नाम भाई मानक चंद है। उन्हां दे पुत्र भाई सुज्जू नूं विआही हुई है। हुण बीबी अमरो जी एक दिन दुध रिड़कदे ने। उस तो पहला मैं एक छोटी जी गल दूजे पासे की साझी करना, गल पकड़ विच रह जाएगी। सन 1541 विच 20वीं वारी बाबा अमरदास जी तीर्थ तो इशनान करके वापस परत रहे ने। सुभाविक है कई बारी आउण जाण इक्को मंजिला होण ते राहियां दी आपस विच ही सांझ बन जाया करदी है। हुण वो राह दे विच एक सन्यासी सी बिरध अवस्था दा, उहने बेनती कीती भी मैनूं तुसीं पानी पिला दिओ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੈ। 1479 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਸ ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਵਧੀਆ ਗੁਣ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਟਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ। ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਬੇਚੈਨ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਚੈਨ ਹੋਏ ਘਰੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸਹਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੋਟ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਵਸ ਬਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉਂ ਚਲੀਐ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਚਿਤ ਚੇਤਸ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਵਰਿਆ, ਹਰ ਬਿਸਰ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਓ। ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੋਆ, ਜੇਤੀ ਘੜੀ ਫਾਕੀ ਟੇਟੀ, ਰਸ ਰਸ ਚੋਗ ਚੁਗੈ ਨਿਤ ਫਾਸੈ, ਛੂਟ ਸਮੂੜੇ ਕਬਣ ਗੁਣੀ। ਕਾਇਆ ਆਰਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ, ਪੰਚ ਅਗੰਤਿਤ ਲਾਗ ਰਹੀ, ਕੋਇਲੇ ਪਾਪ ਪੜੇ ਤਿਸ ਉੱਪਰ, ਮਨ ਜਲਿਆ ਸੰਨੀ ਚਿੰਤ ਭਈ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਠੋਕਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੈ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੁਭਾਵਕ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਧੀਏ, ਅੱਜ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰਿੜਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਮੱਖਣ ਆ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੀਏ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਤੂੰ? ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸੀਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਫੇਦ ਦਾੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਨੇਗਾ? ਤੂੰ ਗੱਲ ਮਨਵਾ। ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ।
ਇਹ ਉਮਰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਇਹ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮੇਰਾ ਆਖਾਂ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਅਥਾਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 1552 ਸਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਖਤ ਤੱਕ ਲੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤਖਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਆਂ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਤਾ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਗ ਰਤਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ। ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਮਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਗੁਆਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਸਾਚੀ ਲਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਚੀ ਲਵੈ ਬਿਨ ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ, ਦੇਹ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਝੋਂ, ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਰੱਥ ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਤੁਧ ਬਾਝ ਸਮਰੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ।
ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੋਗੇ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਰਸਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਗਈ ਉਹ ਰੱਬੀ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਦੇ ਉਤਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਔਰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤ ਵਰਨਾ ਵੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਖਰੇਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਪੰਗਤ ਵੀ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ, ਪੂਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਵਰਨ ਵੰਡ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਸੂਲ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਇਲਾਹੀ ਉਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਗੜਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਸੁਣਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਗੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਜਗੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਪਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਾਂ ਤੇ ਪੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗੀਰ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਗੀਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਨਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੋਰੇ ਖਲੋ ਖਲੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਫਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਾਲੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਖਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਬੱਚੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤੀ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਰੁਕਣੀ ਲੱਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਫੂਕ ਦਿਓ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਫੂਕਿਆ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਹੀ ਫੂਕਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਡਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਫੂਕਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੀਆਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵ ਨਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਗਾਛੋ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਉਹ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਨਾਨਕ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇ ਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ? ਉਹ 4 ਖੋਲੇ, ਗਾਹਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ, ਡੇਰਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਵਾਓ, ਗਾਹਕ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ। ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਓ? ਉਹ ਮੰਜੀਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗਾਹਕ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਇਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਵੇਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਗੋਰੇ, ਬਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਤੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਮੜਿਆਂ ਲੱਗ ਜਲਨ, ਨਾਨਕ ਸਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ ਬਿਰਹੈ ਚੋਟ ਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਆਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਚੋਟ ਖਾ ਕੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਸਤੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਕਸੂਰ ਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਧੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੈੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 19 ਰਾਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 947 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 17 ਰਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਤੁਖਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲੰਗ, 2 ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਤੇ 885 ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 1552 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 1574 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। 1552 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1574 ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਈ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 63 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵੱਖਰੀ। 2 ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 885 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ, 3 ਪੋਥੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹੰਸਰ ਰਾਮ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਗਲਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਗਲਤ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਟਕੇ ਪੋਥੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨੇ, ਗਲਤ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਈਆਪੁਰ ਵਾਲੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪੋਥੀ ਦੀ ਬੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਸ਼ਾਹੰਸਰ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਾਂਗਾ, ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਉਹ 1572 ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ ਹੈ 1552 ਤੋਂ 1574।
ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ? 1572 ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਿਆਈ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 24ਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। 23ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ 22। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੀਬ 70 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੱਲੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਫਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਉਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਝਲਕੇਗਾ। ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੀ ਕਰਿਓ? ਆ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ। ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਬੜੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। 10 ਕਮਾਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਸੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1571 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 40 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾ ਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਇਤਿਆਦਿਕ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਤ ਨਿਰਣਾ ਇੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤਤ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਵੇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਬੇਦੀ ਆਣੀ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਦੇ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਬਖਾਣੀ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਆਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤੀ, ਸੁਰਤੀ ਕਰਮ ਤੇ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤਤ ਬਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਚੱਲਾਂ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਅੱਖ ਬਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰੀ ਹਰੀ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਘਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਨੇ ਚਿੱਤ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਨੇ ਚਿੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਘਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਭੈ ਰਵਾਣੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਵੋ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਹਿ ਲਈ, ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰਹਿ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵਾਂਗੀ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਿਓ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਮਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਫੋਨ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਲ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਕੋਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਮਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਦਿਖਾਈ। ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਫਿਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ। ਬੱਚਾ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਠੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ, ਮੇਰਾ ਏਡਾ ਟਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਜਾਣਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਮੋੜ ਬਣ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ, ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਭਈ ਹਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਕੇ ਸਮਝਾਏਗਾ। ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ, ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਲ ਕੁ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਅਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਉਜਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਮਨਾ, ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਝ ਲੁੱਝ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ,
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਪੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਚੁੱਕੀ, ਪੱਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜ ਇਵੇਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾਂ। ਦੂਜਾ ਲੜ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਗੁਟਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਟਕਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਖਿਆਲ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ। ਪੱਗ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਗੁਟਕਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਅਰਥ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਉਹ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੱਗ ਰੱਖ ਲਈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਲੈ ਕੇ ਗੁਟਕਾ ਬੋਝੇ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਪ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨੇ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਵਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੰਨਿਓ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਕੱਢਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ, ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ, ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਰ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਈ ਉਹਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਾਣ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਏਡੇ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤਖਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੋਲਦਾ ਫਿਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲੰਮੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ
ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਣਜਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਮਝੀਏ। 6 ਗੱਡੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ 6 ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਹ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। 30 ਏਕੜ ਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਟੋਹ ਨਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋੜੇ ਹੀ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਲਾਓ। ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 9:20 ਤੱਕ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿਸ਼ੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूकै सब सोग संतापे। पंजवें सतगुर अर्जन प्यारे, राम सर दे बैठ किनारे। भूल अगमी कै आचारे, सारी लिखत लिखाउंदे ने। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੋ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਏ ਜੋ ਬਾਣੀ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਰਤਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ, RAM ਸਰ ਦੇ ਬੈਠ ਕਿਨਾਰੇ, ਭੂਲਿਆ ਗੰਮੀ ਕੈ ਆਚਾਰੇ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਲਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੋ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜੋ ਇਹ ਬਾਣੀ, ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਰਤਨਾ ਖਾਣੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਰਤਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ। ਝੁਕਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਜਮਾ ਕੇ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਓ ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਦਸਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਨਰਾਲੇ, ਬਣ ਕੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ। ਜਪ ਜੀ ਜਾਪ ਸਵਈਏ ਜਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ ਸੁਖਮਣੀ ਬਾਣੀ। ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੁਖਣਾ ਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਓ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਟ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੂੰਹੋਂ ਮਨ ਬਾਸ਼ਤ ਪਲ ਪਾਵੇ, ਭਵ ਜਨ ਤਾਰਨ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ ਸਮਾਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਏਕ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨੇ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੁਰ ਤੋਂ ਆਈ ਬਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ ਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੀ। ਬਾਣੀ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੀ, ਕਹੇ ਨਰੰਜਨ ਤਖਤ ਬਿਠਾਉਂਦੀ। ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਜਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਡਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਨ ਪੌੜੀਆਂ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਧਾਮ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਸੁਖ ਮਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਨੀ ਸਮਝੋ, ਪੁੱਟੇ ਜੜਾਂ ਕਰੋਧ ਤੇ ਕਾਮ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮਝੋ ਹੈ ਸਫਲ ਜੀਵਨ, ਰਟਾਂ ਜਿਸ ਲਾਈਆਂ RAM ਨਾਮ ਦੀਆਂ। ਵਾਹ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਤ ਕੋਈ, ਮੂਹਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਮੜੀ ਮਸਮ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ, ਅੰਤ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤਨ ਚੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਰੂ, 10 ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, ਨਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ, ਨੁਕਤਾ ਦੁਹੀ ਦਵੈਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਿਰਤਾਜ ਬਾਣੀ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਦੌਲਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਸਿਦਕ ਪੂਰਾ, ਧੰਨੇ ਵਾਂਗ ਸਵਾਰ ਦੀ ਕਾਜ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਿਓਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਹੋਏ ਪੂਰਾ, ਦੇਂਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਜ ਬਾਣੀ, ਵਾਤ ਚਾਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਮ ਦੇ ਤਾਜ ਬਾਣੀ, 5 ਪੈਸੇ ਨਰੀਲ ਦਾ ਟੇਕ ਮੱਥਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤ ਬਾਣੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਬਾਣੀ, ਅਰਸ਼ ਫਰਸ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰਾਜਬਾਣੀ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਬਣਿਆ ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ 30-32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤ ਦੇਖਦੇ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਮੈਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਜੋ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੜੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਗਰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-6 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੰਗਲ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਲ ਜੋੜ ਕੇ ਚੌਹਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਵੱਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਐਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ, ਫੜ ਕੇ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਦੂਜੇ ਤੇਗ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਕਤੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਸਮਝਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਗਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਅੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ। ਹੁਣ ਖੁਆਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਓ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪੱਗਾਂ, ਨੀਲੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚੜਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕੋ ਜਾਣਾ। ਕਬੀਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਬਿਰਵਾ ਭਲਾ ਬੇੜਿਓ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਓਏ ਪੀ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਰਹੇ ਬਸੇ ਜੋ ਚੰਦਨ ਪਾਸ। ਕੌਮੀ ਜਲਵਾ ਫੇਰੀ ਅਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਆ, ਕੇਸਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਪਕਾਰ ਰਿਆ, ਕੇਸਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਪਕਾਰ ਰਿਆ। ਓ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਫਿਰ ਪਊ ਤਰੇਲ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਕੌਮੀ ਜਲਵਾ ਫੇਰੀ ਅਛਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਆ, ਕੇਸਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਪਕਾਰ ਰਿਆ, ਕੇਸਗੜੀ ਚੋਂ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਪਕਾਰ ਰਿਆ। ਓ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਫਿਰ ਪਊ ਤਰੇਲ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਜਬ ਅਪਲਾਖੀ ਅਮਰਤ ਦਾਈ ਅਮਰਤ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣਾ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਓ ਤੇਗ ਢਾਗ ਤੇ ਫੱਬੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਉੱਤੇ, ਤੇਗ ਢਾਗ ਤੇ ਫੱਬੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਬ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਵਾਨੀ ਦਾ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਤੀਰ ਅਖੀਰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ। ਹੋ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਣਖ ਮਜਾਜ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ, ਆਖਰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਵਾਂਗ ਅਟਾਰੀ ਧਰਨਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਵਾਂਗ ਅਟਾਰੀ ਧਰਨਾ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਸੰਗ ਤੇ
ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹਿਣ ਅੰਗੜਾਈਆਂ ਭੌਰੇ ਲੈਣ ਤੇਜ਼ਾਬ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਧਾਰ ਤੇ ਗਦੀ ਢੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਮਚੈਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਖਲੋਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਮਚੈਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਖਲੋਣ ਲੱਗੇ। ਹੋ ਬੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਂਦਾ ਸਜਦੇ ਖਾਬ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਨਮਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤਖਤੀ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ, ਜੋਵਨ ਰੁੱਤਾਂ ਜਦ ਜਦ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਦੀਆਂ, ਜੋਵਨ ਰੁੱਤਾਂ ਜਦ ਜਦ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਦੀਆਂ। ਹੋ ਅੱਖ ਟਕਾ ਕੇ ਬੈਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਟਕਾ ਕੇ ਬੈਣ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਾਜ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬਨ ਕਫਨ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜੀ ਬੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਝੁਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘਾ ਖਤਰਾਣੇ ਢਾਬ ਉੱਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਜੀ ਸੰਗਤੇ ਰੁੱਤ ਕੇਸਰੀ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਸ਼ੇਰ ਨਲੂਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੌਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਪਾਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਸਮਝੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲਣਾ ਵੀ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਉਹਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਹੋਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਤਾਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਬਸ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ, ਸਿੱਖ ਸਮਝਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਕਰਦਾ, 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹੀਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣੀਏ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ ਸਿੰਘ ਸਜੀਏ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗੁਰੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗੁਰੋ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗੁਰੋ। ਮੈਂ ਜਹੀ ਅਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਜਹੀ ਅਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ, ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ
ਅਬ ਉਪਰ ਨਾਨਕ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਬੈਰਾਗ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਤੂੰ ਸਾਗਰੋ ਰਤਨਾਗਰੋ ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਹਉ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸਤਾ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕਹਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤੱਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡੜ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣਿਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰਿਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾ ਸਵਾਸਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਗੇ ਗੁਰੂ। ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ
ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੇ ਓਟ, ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ 43ਵੇਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹਨ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਆਈ ਸਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਮਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਵਣੀ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੇ ਅਰੁਕਤਾਵਾਂ ਮਨੋ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਐਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ख्वार में सब मिलेंगे। वाहिगुरु नाम जहाज है, जो श्रद्धा कर सिम दे। खंडा जाके हाथ में, सो हमरी रखिया करे। बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारी। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाहो। जिस पास बैठिया सोही है, सबना दा विसाहो। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। एक ओंकार
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚੌਪਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੂਦੇ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਧੂਦ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਭਾਂਡਾ ਧੋਏ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦੇਵੋ, ਤਉ ਦੂਦੈ ਕੋ ਜਾਵੋ। ਧੂਦ ਕਰਮ ਫੁਨ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ, ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ ਜਮਾਵੋ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਆਵਰਨ ਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਰਹਾਉ ਏ ਮਨ ਈਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨ ਆਵੈ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਥਿਐ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤ ਸਰ ਨਾਵਨ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਾਨ ਸੇਵਕ ਜੇ ਸੇਵੈ, ਇਨ ਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਵਤ ਰਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੈ, ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਜਾਵੈ, ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਭਗਤ ਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੈ, ਹਉ ਸਲਾਹੀ ਸਚਾ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਦੀਪ ਕੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੈ ਕਰ ਕੀਰਤੇ ਆਖੀਏ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੋ ਤਿਤ ਕਰ ਗਾਵੋ। ਸੋਹਿਲਾ ਸਿਮਰੋ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਤੁਮ ਗਾਵੋ ਮੇਰੇ ਨਿਰਭਉ ਕਾ। ਸੋਹਿਲਾ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਤ ਸੋਹਿਲੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਰਹਾਉ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਜੀੜੇ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਦੇਖੇਗਾ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਤੇਰੇ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਦਾਤੇ ਕਮਨ ਸੁਮਾਰ। ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਲ। ਜਿਉ ਸੱਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਦੜੇ ਨੇ ਤਪਵਾਨ। ਸੱਦਣ ਹਾਰਾ ਸਿਮਰੀਏ ਨਾਨਕ, ਸੇ ਦਿਆਵਨ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਛੇ ਘਰ ਛੇ ਗੁਰ ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰ ਗੁਰ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਬਾਬਾ ਜੈ ਕਰ ਕਰਤੇ ਕੀਰਤ ਹੋਏ, ਸੋ ਘਰ ਰਾਖ ਵਡਾਈ ਤੋਹਿ ਰਹਾਉ। ਵਿਸਵੈ ਚਸਿਆ ਘੜੀਆਂ ਪੈਰਾਂ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰੀ ਮਾਹ ਹੋਆ। ਸੂਰਜ ਏਕੋ ਰੁੱਤ ਅਨੇਕ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਕੇਤੇ ਵੇਸ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਧੂਫ ਨਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਪਵ ਖੰਡਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਅਨਾਹਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਨ ਨਾਨਾ ਨੈਨ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾਨਾ ਇਕ ਤੋਹੀ। ਸਹਿਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਨਾਨਾ ਇਕ ਪਦ ਗੰਧ ਬਿਨ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਗੰਧ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ। ਸਾਮੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਹਦੇ ਚਾਨਣ ਸਾਮੇ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਤ, ਮਨੋ ਅਣਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰਨ ਕੋ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਵਾਸਾ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੀ ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੀ ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਡੰਡਾਉ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ ਤਨਿ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੇਂ ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ ਅਬਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਹੈ ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੇ ਬਸੁ ਸੁਹੇਲਾ ਆਉਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲ ਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੇ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਬਸੀਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਜੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਦਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਕ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤਿਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ ਤਾਕੋ ਬਿਗਨ ਨ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜਾਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਉਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਬਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨਉ ਨਿਦ ਆਵੇ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟੀਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੀ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੇਖੇ ਲਾਵਣੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਹਿਰ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੋ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੇ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੈ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਤਨ ਸੁਹਾਵਾ। ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ। ਧੁਰਮੁਖ ਲਾਵਾਂ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੀ, ਕਾਲ ਥਾਂ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾਂ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ, ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ। ਪੂਜ ਕਰਾਵਾਂ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਉਏ ਹੋ ਨਾਨਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 820 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵੇ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੇਖਿਆ ਕਾ ਸਭ ਧੰਦ ਪਸਾਰ, ਵਿਰਲੇ ਕੀਨੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰਿਬਦ ਮਾਇਆ ਰਹੀ ਬਿਆਪ, ਜੋ ਲਪਟਾਨੋ ਤਿਸ ਦੂਖ ਸੰਤਾਪ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸਵਾਂਗੀ ਸੁਖ ਜੋ ਮਨ ਰੀਝਾਵੈ, ਸਵਾਂਗ ਉਤਾਰਿਆ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੈ। ਮੇਘ ਕੀ ਛਾਇਆ ਜੈਸੇ ਬਰਤਨਹਾਰ, ਤੈਸੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ। ਏਕ ਵਸਤ ਜੇ ਪਾਵੈ ਕੋਏ, ਪੂਰਨ ਕਾਜ ਤਾਹੀ ਕਾ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਜੋਨੀ ਭਵਨਾ, ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰੋਗੀ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਸਹਾਮ, ਡਾਨ ਦੈਤ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਜਾਮ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਕਰਹਿ ਜੋ ਬਾਦ, ਤਿਨ ਨਿੰਦਕ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਸਾਧ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੰਧ ਛੇਦਾਵੈ, ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਰਕ ਪਹੁੰਚਾਵੈ। ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਗਰਭ ਮਹਿ ਗਲੈ, ਭਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਟਲੈ। ਨਿੰਦਕ ਕੀ ਗਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ, ਆਪ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੀ। ਚੋਰ ਜਾਰ ਜੁਆਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਭਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਧਰਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਭਗਤ ਨਰਵੈਰ, ਸੋ ਨਿਸਤਰੈ ਜੋ ਪੂਜੈ ਪੈਰ। ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਿੰਦਕ ਪੋ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਕਿਰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਮਿਟਾਇਆ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਬੇਦ ਅਰਬਾਦ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਾਜ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਜਾ ਦੇਵ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਦ੍ਰਿੜਿਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਭ ਤੇ ਊਤਮ ਹਰ ਹਰ ਕਾਮ ਰਹਾਉ।
ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਮੱਜਨ ਇਸਨਾਨ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਨ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਲੈਤ ਤੇ ਸਗਲ ਪਵੀਤ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੌਣ ਸੰਜੋਗ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਸਭੋਗ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸਗਲ ਆਚਾਰ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਨਿਰਮਲ ਵਿਵਹਾਰ। ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪ੍ਰਭ ਏਕ, ਸਗਲ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਟੇਕ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਨਾਉ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਤੁਮ ਦੇਵਹੁ ਧਨਾ, ਅਨਕ ਪਾਪ ਜਾਹੇ ਨਿਰਮਲ ਮਨਾ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੇਵਹੁ ਨਾਮ। ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਤਾਤੇ ਬਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਰੋਗੀ ਕਾ ਪ੍ਰਭ ਖੰਡਹੁ ਰੋਗ, ਦੁਖੀਏ ਕਾ ਮਿਟਾਵਹੁ ਪ੍ਰਭ ਸੋਗ, ਨਥਾਵੇ ਕੋ ਤੁਮ ਥਾਨ ਬੈਠਾਵਹੁ, ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭਗਤੀ ਲਾਵਹੁ। ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇ ਤੋ ਮਾਨ, ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਹੋਏ ਚਤੁਰ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਸਗਲ ਭਿਆਨ ਕਾਹ ਭਉ ਨਸੈ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਕੈ ਹਰ ਮਨ ਬਸੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੂਖ ਨਿਧਾਨ, ਤਤ ਗਿਆਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲੈ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਤਹਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇਵਲ ਗੁਣ ਗਾਉ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰਹੈ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਜਮ ਕਿਛੂ ਨਾ ਕਹੈ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਪਾਪ ਬਿਨਾਸਨ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਨਿਰਮਲ ਕਥਾ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਹੋ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਸਾ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ, ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਮਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਸੰਤ ਮੰਡਲ ਠਾਕੁਰ ਬਿਸਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਊਤ ਪੂਤ ਭਗਵਾਨ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਰੋਗ ਕਵਨ ਜਾ ਰਾਖੈ ਆਪ, ਤਿਸ ਜਨ ਹੋਏ ਨਾ ਦੁਖ ਸੰਤਾਪ। ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ, ਤਿਸ ਉਪਰ ਤੇ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਦਾ ਸਖਾਈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਨਿਕਟ ਨ ਆਵੈ ਤਾ ਕੈ ਜਾਮ ਰਹਾਉ। ਜਿਨ ਇਹੋ ਨਾ ਸੋ ਤਬ ਕਿਨਹਿ ਉਪਾਇਆ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਆਪੇ ਮਾਰ ਆਪ ਜੀਵਾਲੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਕਉ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ। ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਹੁ ਤਿਸ ਕੈ ਹਾਥ, ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ। ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾ ਕਹੈ ਨਾਉ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤਨ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਧਨ ਤੁਮਰੈ ਪਾਸ। ਇਹੋ ਜਗ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੁਝੈ ਧਿਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਰਹਾ ਕਲ ਮਾਹੇ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਹੇ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨ ਪੋਹੈ ਕਾਲ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਬਨਸੈ ਜੰਜਾਲ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਟੇਕ, ਸਭ ਮਹਿ ਰਵਿਆ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਰਹਾਉ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਜਪੋ ਗੁਰਮੰਤਾ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤਰੀਐ ਭਉ ਸਾਗਰ, ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਪੂਰਾ ਸੁਖ ਸਾਗਰ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਇ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਮਨ ਤਾਣ, ਇਹਾ ਉਹਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨ। ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਸਗਲ ਧਿਆਵੈ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਜਪ ਜਪ ਆਨੰਦ ਕਰਹਿ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾ, ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਗੁਣ ਤਾਸਾ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪ੍ਰਥਮੈ ਛੋਡੀ ਪ੍ਰਾਈ ਨਿੰਦਾ, ਉਤਰ ਗਈ ਸਭ ਮਨ ਕੀ ਚਿੰਦਾ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਕੀਨੋ ਦੂਰਾ, ਪਰਮ ਬੈਸਨੋ ਪ੍ਰਭ ਪੇਖ ਹਜੂਰ। ਐਸੋ ਤਿਆਗੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੈ ਜਨ ਸੋਏ ਰਹਾਉ।
ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਾ ਛੋੜਿਆ ਸੰਗ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾ ਉਤਰਿਆ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਹਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਨਿਸ ਤਰੇ। ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਹੋਏ ਸਮਾਨ, ਸਰਬ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਇਆ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖੈ ਆਪ, ਸੋਈ ਭਗਤ ਜਪੈ ਨਾਮ ਜਾਪ। ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਪੂਰੀ ਪਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ, ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਪੇਖੇ ਨਿਰਤ ਨਾਟੇ। ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਬਹੁ ਦੇਸ ਕਮਾਏ, ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਲਹਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਹਹੁ ਰਹਾਉ। ਬੰਧਨ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਤਾ, ਬੰਧਨ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹਉ ਕਰਤਾ। ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਹਾਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਤੋ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਨਿਜ ਘਰ ਬਸੈ। ਸਭ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ। ਜਸਨੋ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨੈ ਜਨ ਜਪਨਾ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਬੇਅੰਤ ਅਪਾਰ, ਜਸਨੋ ਕਰਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਨੈ ਜਨ ਜਪਨਾ। ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਰਖੋ ਗਸਾਈ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਤਿਆਗਿਓ ਦੂਜਾ ਭਾਉ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉ, ਵਿਸਰੀ ਚਿੰਤ ਨਾਮ ਰੰਗ ਲਾਗਾ। ਜਨਮ ਜਨ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਉ, ਰੋਗ ਦੋਖ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵਾਰੇ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਮਨ ਭੀਤਰ ਸਾਰੇ, ਗੁਰ ਭੇਟਤ ਮਨ ਭਇਆ ਆਨੰਦ। ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਿਟੀ ਜਮ ਤਰਾਸ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਊਂਦ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਗੁਰ ਗਾਵਤ ਨੇਚਲ ਬਿਸਰਾਮ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਸਗਲੇ ਕਾਮ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਆਈ ਪਰਵਾਨ। ਸਫਲ ਹੋਈ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਜਪੋ ਹਰ ਹਰੀ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਾਂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲਾ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਸਰਬ ਸੋਖ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸਿਮਰਨਾ ਤੂੰ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਹਲਤ ਪਲ ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਹੋਏ ਰਹਾਓ। ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਜੀ ਜੰਤ ਦੇਵੇ ਆਹਾਰ। ਕੋਟ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਨਹਾਰ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਸਦਾ ਨਿਸਤਾਰ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਸਾਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਨੇਚਲ ਮਤ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਰਾਖਣ ਹਾਰਾ, ਤਾਕਾ ਸਗਲ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋ ਲਾਗੋ ਧਿਆਨ, ਪੂਰਨ ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਨਿਰਵਾਣ। ਪਰਮਪੋ ਮੇਟ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕੋ ਗੁਰ ਭਏ ਦਿਆਲ। ਭੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ, ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ। ਤਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪਾਏ ਸੇਵ। ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਨਾਉ, ਆਠ ਪੈਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗਾਓ ਰਹਾਓ। ਜੋ ਇੱਛੇ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਏ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਰ ਧਿਆਏ, ਭਗਤ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਲੇਵ ਲਾਏ। ਬਿਨਸੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ, ਟੂਟੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਟੇਕ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰੇ ਜਿਸ ਦਾਤ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਲ ਘਟਾਂ ਕੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਏ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ।
ਲਾਜ ਮਰੇ ਜੋ ਨਾਮ ਨਾ ਲੇਵੇ, ਨਾ ਬਿਹੁਣ ਸੁਖੀ ਕਿਉ ਸੋਵੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਛਾੜ ਪਰਮਗਤ ਚਾਹੇ, ਮੂਲ ਬਿਨਾ ਸਾਖਾ ਕਤ ਆਹੇ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਧਿਆਏ, ਜਨਮ ਜਨ ਕੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰੇ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਹਰ ਸੰਗ ਮਿਲਾਏ ਰਹਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਕਾਂ ਸੁਚ ਸੈਲ। ਮਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਹਉ ਮੈਂ ਮੈਲ, ਕੋਟ ਕਰਮ ਬੰਧਨ ਕਾ ਮੂਲ। ਹਰ ਕੇ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਪੂਲ, ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਝੇ ਨੀ ਭੂਖ। ਰੋਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਦੁਖ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਵਿਆਪਿਆ। ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀਨਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਨਹੀਂ ਜਾਪਿਆ। ਤਨ ਤਨ ਸਾਧ ਤਨ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਆਠ ਪੈਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤਨ ਹਰ ਭਗਤ ਤਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਸਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਪਾਰ। ਪੈਰੋ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਭਉ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਮਨ ਮੈਂ ਲਏ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਬਿਨਸ ਗਏ ਸਗਲੇ ਜੰਜਾਲ। ਸੂ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਣੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਪੈ ਪਰਮਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਹਰ ਰਸਨ ਭਣੇ ਰਹਾਓ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੋ ਲਾਗੋ ਹੇਤ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਸੋ ਮਹਾਪ੍ਰੇਤ, ਆਠ ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਜਾਪ। ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਰੇ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੇ ਸਾਸ ਨਿਹਾਰੇ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਕੋ ਕੇਤਕ ਬਾਤ। ਜਮਤੇ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਇਆ ਮਨ ਚੀਤ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਦਾਨ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ। ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰ ਮੇਰਾ, ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨੇਰਾ। ਪੈ ਪੰਜਣ ਅਬਨਾਸੀ ਰਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾ, ਬਲ ਬਲ ਜਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਰਹਾਓ। ਪੂਰਨ ਕਾਮ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਫਲ ਦਾਤਾ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ। ਕਰ ਗਏ ਲੀਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਿਧਿ ਦਿਓ ਨਿਵਾਸ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਹੀ ਕੀ ਸੋਗ, ਦੂਰ ਦਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਰੋਗ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਹਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਅਗਮ ਪਾਰ। ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਚਰਜ ਬਾਣੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਮਨ ਪਾਣੀ। ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਰਵਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ। ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਨ ਤਨ ਰਾਤਾ ਰਾਮ ਰੰਗ ਚਰਣੇ, ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨੇ। ਆਠ ਪੈਰ ਗਾਵਤ ਭਗਵੰਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨੋ ਪੂਰਾ ਮੰਤ। ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਸ ਨਾਮ ਪਿਆਰ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੇ ਸੰਸਾਰ ਹਾਓ। ਸੋਈ ਗਿਆਨੀ ਜੇ ਸਿਮਰੇ ਏਕ, ਸੋ ਧਨਵੰਤਾ ਜਿਸ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ। ਸੋ ਕਲਵੰਤਾ ਜੇ ਸਿਮਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜੇ ਆਪ ਪਛਾਨੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਇਆ। ਟੂਟੇ ਬੰਧਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਿਦਨਵਾਏ ਨਿਵਾਸਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਮਾ, ਸੋਜਨ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨਾ। ਆਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨ ਸਭ ਕੀਨੇ, ਰਾਮ ਰਸੈਣ ਰਸਨਾ ਚੀਨੇ। ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਕਿ ਵਿਗੜ ਨ ਲਾਗੇ, ਨਾਮ ਸੁਣਤ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੇ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਭ ਦੁਖੇ ਨਾਸ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਨਿਰਵਿਘਨ ਭਗਤ ਭਜ ਹਰ ਹਰ ਨਾਉ, ਰਸਕ ਰਸਕ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਹਾਓ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਕੀ ਚਾਖ ਨ ਜੋਹੇ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਦੈਂਤ ਦਿਓ ਨ ਪੋਹੇ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਮੋਹ ਮਾਣ ਨ ਵਧੇ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਤ ਗਰਭ ਜੋਣ ਨ ਰੁੱਧੇ। ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਸਗਲੀ ਬੇਲਾ, ਹਰਿ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁ ਮਾਏ ਅਕੇਲਾ। ਜਾਤ ਜਾਤ ਜਪੇ ਜਨ ਕੋਏ, ਜੋ ਜਾਪੇ ਤਿਸ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਾ ਪੂਰਨ ਰੰਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਰ ਦਿਓ ਚਿਤਾਰ। ਪੈਰੋਂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਆਪੇ ਸਾਸਤ ਆਪੇ ਵੇਦ, ਆਪੇ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣੇ ਭੇਦ। ਜੋ ਸਰੂਪ ਜਾ ਕੀ ਸਭ ਵਥ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ,
ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਰਾਧੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਦੋਖ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇਰੇ ਰਹਾਓ ਆਪੇ ਵੰਤੇ ਤ੍ਰਿਵਣ ਸਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੂਤ ਪਰੋਇਆ ਸੰਸਾਰ